ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਲਾਨ। ਐਨ ਮੌਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਲੀ ਫਾਂਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ। 27 ਸਾਲਾਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਵਾਹ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਰਾਖੀ। ਨਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ। जन्म तारीख 23 अगस्त 1967। हाँ, पिंड राजोआना, रायकोट, लुधियाना। लुधियाना के एक छोटे जहे पिंड राजोआना का जम्मपल यह शख्स है जो इस वेले सिर्फ पंजाब ही नहीं सगों केंद्र की सियासत के विच भी चर्चा का विषय बनया होया। इस शख्स के नां दे नाल एक टैग जुड़िया है। वो टैग है बंदी सिंह। बंदी सिंह का यह टैग 27 साल तो वधा समा हो चुका इस शख्स को सलाखा पिछे गए ते उदों तो इस शख्स के नां दे नाल जुड़िया है। ये पिछले कुछ वक्त दौरान कई बार सियासी पद्धर ते इस शख्स की रिहाई की मंग नूं लैके बयानबाजियां भी होईयां, मोर्चों ते भी जिक्र होया अते दावेदारी भी हुई। पर मसला उत्थे दा उत्थे जां इंज कह लिया जावे कि होर बन गया। इस तो पहला कि इस पूरे मामले की तह तक जाइए, सब तो पहला जानते हैं आखिर क्यों बलवंत सिंह राजोआना ना दा यह शख्स चर्चा विच है। दरअसल लुधियाना के रायकोट के पिंड राजोआना कला विच 23 अगस्त 1967 में जन्मे बलवंत सिंह पंजाब पुलिस के विच सिपाही सन। अदालत के विच दिते गए बयानों के मुताबिक 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार अते फिर इंदिरा गांधी के कतल तो बाद हुए सिख कतलेआम के दोषियों को सजावा ना देने कारण निराश होकर वो खालिस्तान लहर के विच शामिल हो गए अते बब्बर खालसा के कारकुन बन गए। 1995 विच तत्काली मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कतल के मामले में राजोआना की शमूलियत सामने आई, जिसनू राजोआना ने अदालत विच भी कबूल किया। जांच एजेंसियां ने दावा यह भी किया कि राजोआना मनुखी बंब बने दिलावर सिंह के पीछे सन। जेकर वो नाकाम हो जाता तो राजोआना ने मनुखी बंब वजों हमला करना सी। भावें कि जांच एजेंसियां के इस दावे नू राजोआना की भैन कमलदीप कौर रद्द करते रहे ने। हालांकि बलवंत सिंह राजोआना के बेअंत सिंह कतलकांड में शामिल होने को लेके गिरफ्तारी तक कई तरीका अजिहियां ने जो इस पूरे मामले को लेके कई कड़ियां नूं जोड़ दियां। 31 अगस्त 1995 नूं तत्काली मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दा कार बम धमाके दे विच कतल कर दिता गया सी। एक फिदायीन हमला सी। 14 जनवरी 1996 नूं इसे मामले विच बलवंत सिंह राजोआना नूं गिरफ्तार किया गया सी। 23 जनवरी 1996 नूं राजोआना ने जज के सामने अपना जुर्म कबूल किया सी। 11 साल बाद 27 जुलाई 2007 नूं ट्रायल कोर्ट ने राजोआना नूं फांसी की सजा का ऐलान किया। अक्तूबर 2010 दे विच हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फांसी की सजा के फैसले नूं बरकरार रखा सी। 25 मार्च 2012 नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राजोआना के लिए राष्ट्रपति के कोल रहम की पटीशन पाई। 28 मार्च 2012 नूं केंद्र सरकार ने राजोआना की फांसी की सजा नूं अमल दे विच लियाण ते रोक लगा दी। अक्तूबर 2017 नूं जगदार हवारा की रहम की पटीशन मंजूर कर ली गई, जदों कि राजोआना की फांसी की सजा बरकरार रखी गई। इस तरीके
14 जनवरी 1996 ਨੂੰ ਫੜੇ ਗਏ ਰਾਜੋਆਣਾ 27 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇੱਕੋਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪੱਕ ਗਈ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। 23 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। 20 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 5 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15,313 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ढाई साल सजा कट ली। 28 साल हो गए, फैसला होना चाहिएगा। गंदा बंदा है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। पछतावा ही नहीं है तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਧਰਮ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਲਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 26 ਲੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹ ਪਛਤਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਨੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जो आपने मर्सी पिटीशन के बारे में कहा है, सब फॉर एग्जांपल हमारे भाई राजोआना, यू मस्ट नो सर, 28 साल से जेल में बंद हैं क्योंकि उस टाइम 84 के दहाकों में उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई कंस्पिरेसी करे। 28 years he is lying in a prison in an 8x8 cell. For 12 years his mercy petition is pending. No decision is being taken. The court tells the government to take a decision. The government doesn't take any decision. And now the new law says besides his family nobody can apply for it also. ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਹਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ, ਕਾਲ ਕੋਠੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਰਾਹ ਕੀ